اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أمورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائبك من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحرمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من نبيك وتوجهنا به إليك مستشفعين تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سأل المعقلا بما أكمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر ووله وظهر وأما ببركته وشرفه بجد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ومن عائلتهم القريب في جميع الأقطار منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بها المعمورة معنا وسورا واغفر اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وارزق رحمتك إلى عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وارزق العدل بولاد الحق بجميع النواحي والأقطار ويثبت عيدا من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا فأعنا بالعمل بطاعتك وصدق بحكمتك قائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين أختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأزواج والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول من حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي وغفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa salawatika ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka wa dzakara dzakirun wa ghafala dzikrika wa dzikri ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harizna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa ftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Musafir radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bila anggala adabun naumi. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di dalam Bidayatul Hidayah, yaitu adab-adab sehari-hari ketika kita menjalankan kehidupan kita agar hidupnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampai pembahasan kita yaitu adabun naumi, adab-adab sunnah-sunnah ketika tidur. Jadi tidur di dalam syariat Islam itu ada adab-adabnya, yaitu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dijelaskan bahwa faida arata nauma, ketika kamu ingin tidur, fabsut firasyaka mustaqbilal qiblati, maka bentangkan, siapkan tempat tidurmu itu menghadap kiblat. Jadi berusaha yang pertama adalah tempat tidurnya itu dihadapkan ke arah kiblatnya agar tidurnya mengarah ke kiblat, sehingga tidurnya dalam keadaan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanam ala yaminika, dan tidurlah pada sisi kananmu. Jadi sunnahnya tidur itu pada sisi kanan menghadap ke kiblat. Kama yujawal mayyitu fi lahdihi, sebagaimana diletakkan mayit di dalam kuburannya. Jadi adabnya tidur sebagaimana mayit itu diletakkan di dalam kuburnya untuk mengingatkan kita dengan kematian. Wa alam anna nauma mithlul mauti, dan ketahuilah bahwa tidur itu adalah seperti mati. Ya, tidur itu seperti orang mati, namun bedanya orang tidur bangun lagi, orang mati tidak bangun lagi. Ya. Dalam riwayat bahwa dalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa an-nasu niyam fa idza matu ittabahu, ya, bahwa orang itu sekarang dalam keadaan tidur. Jadi hidupnya kita ini adalah seperti orang tidur, ya. Fa idza matu, ketika mereka mati, maka ittabahu, mereka baru bangun dari tidurnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah ketika dibangkitkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun wa innal akhirata lahiyal hayawan wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sia-sia dan permainan, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya.
Jadi tidur itu adalah mati kecil, waliyaqadata fitrul ba'di, dan bangun dari tidurnya kita itu seperti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'allallah ta'ala yaqidu ruhaka fi lailatika, bisa jadi Allah mencabut rohmu ketika di malammu, ya, ketika kamu dalam keadaan tidur. Berapa banyak orang tidur tapi tidak bangun kembali, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya fakun musta'iddan liliqa'ihi, maka ketika kita tidur itu bersiaplah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Jadi adab yang pertama ketika tidurnya kita adalah mengingat kematian. Orang yang ingat mati maka hatinya akan menjadi bersih, ya, akan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapkan, ya, ketika kita tidur itu bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersiap ketika datangnya ajal. Apa persiapan kita untuk bertemu dengan Allah? Yang pertama adalah bi'antanama ala taharatin, yaitu tidur dalam keadaan suci, ya. Yang pertama sunnahnya orang tidur dalam keadaan suci, bersuci, punya wudu. Orang tidurnya punya wudu, itu tidurnya selalu diistighfari oleh para malaikat, ya, tidurnya selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika meninggalnya dalam keadaan syahid, jadi orang yang meninggalnya dalam keadaan suci, meninggalnya seperti orang syahid, ya. Idza kunta istata'ta an takuna da'iman 'ala wudu fa'al, fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahadatun. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu bisa selalu dalam keadaan punya wudu, maka lakukanlah, karena malaikat maut, ya, ketika mencabut nyawa seorang hamba, sedangkan hamba itu dalam keadaan suci berwudu, maka ditulis baginya sebagai orang syahid. Jadi yang pertama tidurnya dalam keadaan suci berwudu. Wa takuna wasiyatuka maktubatun tahta wisadatika, dan siapkan wasiatmu tertulis di bawah tempat tidurmu atau bantalmu, atau kamu simpan di lemari dan lain sebagainya. Ya, mengapa? Karena orang yang orang ketika meninggal itu punya wasiat yang ditinggalkan, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sunnah, ya, dalam keadaan mengikuti jalannya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan bahwa ketika orang meninggal lalu meninggalkan wasiat, itu di alam barzahnya bisa berziarah, ya, berkunjung kepada orang-orang soleh, bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam barzahnya itu bisa berbicara. Orang yang meninggalnya tapi tidak meninggalkan wasiat, di alam barzahnya tidak bisa bicara dan tidak bisa berkunjung kepada orang-orang soleh, tidak bisa bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sendiri sampai hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, ya. Jadi sunnahnya orang ketika meninggal itu meninggalkan wasiat, ya. Sedangkan kita nggak tahu kapan ajal datang, makanya kita selalu siapkan
wasiat. Ya, wasiatnya apa? Wasiat itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Ya, kalau seandainya punya tanggung jawab, misalnya punya hutang atau punya amanat, ya, maka wajib untuk meninggalkan wasiat. Kalau tidak meninggalkan wasiat, dosa. Ya, meninggalnya dalam keadaan berdosa. Ya, punya amanah, punya hutang, punya tanggung jawab, tapi tidak meninggalkan wasiat. Ya, orang lain tidak tahu, keluarganya tidak tahu, itu hukumnya dosa. Jadi harus ada wasiat. Wasiatnya itu menjadi hukumnya wajib. Ya, kalau seandainya nggak punya tanggung jawab, nggak punya amanah, nggak punya hutang, maka wasiatnya hukumnya menjadi sunnah. Ya, apa wasiatnya? Wasiatnya misalnya berwasiat kepada keluarganya untuk bertakwa kepada Allah, untuk tidak meninggalkan sholat, misalnya untuk ya saling silaturahmi, misalnya membagi warisan sesuai dengan hukum Islam. Ya, kalau meninggalkan harta, kalau meninggalnya tak meninggalkan harta, warisan dari mana? Ya. Jadi kalau seandainya punya warisan, apalagi kalau warisannya banyak, wasiat ya untuk membagi dengan cara hukum Islam dan lain sebagainya. Ini penting ya, karena orang meninggalkan wasiat itu meninggalnya dalam keadaan sunnah. Di alam barzahnya bisa berbicara, berziarah, berkumpul dengan orang-orang soleh, bertemu dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya persiapkan wasiatmu ketika kamu tidur, karena kita nggak tahu kapan ajal datang. Watanam kaiban anid dunubi mustaghfiran, dan tidurlah dalam keadaan bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Ya, dari semua dosa yang besar maupun yang kecil, ya, yang tahu maupun yang tidak diketahui, ya, semuanya. Ya, jadi tidurnya dalam keadaan bertobat kepada Allah, mustaghfiran, meminta ampun kepada Allah dari semua dosa, ya, agar jika ajalnya datang itu udah bersih dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Ya, aziman ala la ta'uda ila maksiatin abada. Ketika kita tidur, maka bertekadnya, berniat untuk tidak kembali melakukan maksiat selama-lamanya. Ya, yang penting tekad dulu, niat dulu, walaupun kita tak lepas daripada dosa, ya, namun kita bertekad ketika kita tidur, niat untuk tidak melakukan kemaksiatan selama-lamanya, agar jika seandainya datang ajalnya itu, ya, istilahnya mendapatkan, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan fadilah yang besar dari Allah. Sebab orang yang tidurnya niat untuk berbuat maksiat, maka ketika ajalnya datang tetap mendapatkan dosa, walaupun tidak sempat melakukan maksiat, tapi karena sudah niat untuk melakukan maksiat tetap mendapatkan dosa. Banyak orang berniat untuk melakukan maksiat ini, maksiat itu, untuk berbuat zalim, untuk mencuri dan lain sebagainya. Ya, ketika akan tidur ternyata tidak bangun lagi, ini sudah mendapatkan dosa. Ya. Karena orang yang niat untuk berbuat dosa, kalau seandainya tidak jadi berbuat dosa karena takut kepada Allah, itu mendapatkan pahala. Tapi kalau niat berbuat dosa namun tidak jadi karena tidak ada kesempatan, tetap mendapatkan dosa. Ya. Dalam hadis, ya, sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika ada seseorang yang melihat ada orang yang diberi harta, lalu harta itu digunakan untuk kebaikan, lalu ini orang berniat, seandainya aku diberi harta yang sama dengan itu orang, aku akan melakukan hal yang sama, yaitu berbuat
berbuat kebaikan ya. Maka orang yang seperti ini pahalanya sama dengan orang kaya tadi itu yang banyak berbuat kebaikan ya. Pahalanya sama ya. Ini dalam hadis dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Misalnya kita melihat kita nggak mampu, nggak punya, kita melihat ada orang banyak hartanya, orang itu soleh, digunakan hartanya untuk banyak sedekahnya, ya, banyak membantu, membangun masjid dan lain sebagainya, ya kan? Lalu kita lihat, seandainya saya diberi harta seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Maka kita yang berniat mendapatkan pahala yang sama, tidak berkurang sedikit pun seperti itu. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah lihat ya. Maka sebaliknya pun demikian ya. Misalnya ada satu orang melihat ada orang yang kaya tapi menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Lalu ini orang berniat, kalau saya juga diberi harta seperti itu, saya juga pengen berbuat maksiat seperti itu ya. Ini orang yang berniat walaupun tidak melakukan, tidak punya apa-apa, dosanya sama seperti itu orang yang berbuat maksiat. Ya, makanya orang yang niat untuk berbuat maksiat lalu tidak jadinya karena takut kepada Allah, itu baru dapat pahala. Tapi karena kalau tidak jadinya karena tidak ada kesempatan, tetap mendapatkan dosa. Yang lain juga sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqal muslimah bi sayfihima faqatala ahaduhuma al-akhar fal qatil wal maqtul finnar." Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada dua orang muslim yang bertemu dengan pedangnya lalu bertengkar, lalu yang satu membunuh yang satunya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam api neraka. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk ke dalam api neraka. Ya, para sahabat bertanya, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau orang yang membunuh jelas karena membunuh masuk ke dalam api neraka, tapi yang dibunuh kan dizalimi, ya kok tetap masuk ke dalam api neraka. Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ini orang berusaha untuk membunuh juga. Jadi yang dibunuh juga berusaha untuk membunuh, tapi karena tidak ada kesempatan akhirnya terbunuh, itu dosanya sama seperti orang yang membunuh. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting adalah kita ketika tidur niat bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa selama-lamanya agar kita mendapatkan pahalanya dari Allah. Wa'zim 'alal khairi li jami'in nasi min ba'athakallahu azza wa jalla. Dan niatlah, bertekadlah atas kebaikan kepada semua manusia jika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat, yang penting niat dulu. Kalau saya bangun, niat untuk berbuat baik kepada semua manusia. Orang yang niat berbuat baik itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ya, walaupun gak jadi, orang yang baik gak jadi, itu sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kalau jadi, itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, makanya beda antara orang niat-niat dan tidak niat. Orang soleh tidurnya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah. Ya, orang niat tidurnya saja itu seperti ibadah. Kalau orang tidur nggak pakai niat baik, ya itu tidurnya sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatkan ya. Kalau saya bangun, saya niat untuk berbuat baik kepada semua orang, itu sudah mendapatkan pahalanya dari Allah. Wa tadzakar annaka satut
jauh fil qabri kadzalika wahidan faridan. Dan ketika tidur maka ingatlah bahwa kamu mau tidak mau ya suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam kuburan dalam keadaan sendiri, tidak ada yang menemani ya. Jadi ketika tidur ingat mati. Laisa ma'aka illa amaluka, ya tidak ada yang bersama kita kecuali amalan kita yang akan menemani kita ya. Ini tafakur. Jadi ibadah apa tidurnya tafakur. Tafakur itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Tafakur sa'a khairum min ibadah sittina sanah ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, tafakur ya sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Wala tujza illa bisa'ika, ya renungkan bahwa kita tidak mendapatkan balasan kecuali dari usaha kita sendiri. Orang yang tidurnya seperti ini maka ya, tidurnya itu akan membuat hatinya menjadi bersih ya, semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tastajlibin nauma takallufan, dan jangan kamu menarik tidur. Istilahnya jangan kita ini sengaja untuk menarik tidur ya, sekiranya bisa lama tidurnya ya, keenakan tidurnya ya, takallufan dengan memaksa ya, jadi sengaja untuk mencari tidur ya. Bagaimana? Bitamhidil furushil wati'ah, dengan mempersiapkan tempat tidur yang empuk ya. Sekarang apalagi orang ya jual tempat tidur harganya jutaan sampai puluhan juta padahal untuk tidur ya. Seharusnya kita ingin mengurangi tidur, ini malah menjadi banyak tidur ya. Orang-orang dulu tidurnya itu sebentar ya. Caranya bagaimana? Tidurnya di tanah misalnya, di karpet atau di kayu ya, sekiranya agar tidak bisa tidur lama kan? Tapi kalau tidurnya di tempat yang empuk, yang enak, yang dingin, ber-AC wah ya kalinya nggak ngantuk jadi ngantuk ya, semakin banyak tidur ya. Fa'inna nauma taqdirul hayah, karena tidur itu menyia-nyiakan umur kita. Tidur itu menghabiskan umur ya. Illa idza kanat yaghadatuka wa balan 'alaika, kecuali kalau seandainya bangunmu, sadarmu itu adalah bencana ya. Kecuali kalau seandainya bangunmu itu adalah bencana untukmu ya. Misalnya kalau bangun malah berbuat maksiat, nggak bisa meninggalkan maksiat, fanaumuka aslamul lidinika, maka tidurmu itu lebih selamat untuk agama kita. Kalau kita khawatir kalau kita nggak tidur malah berbuat maksiat, maka sebaiknya tidur ya, tidur saja udah daripada bangun tapi berbuat maksiat kepada Allah, berbuat boleh ya, menyakiti orang lain, tidur saja dalam rumah saja ya. Tapi kalau bisa ya mengurangi tidur untuk lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu malam ya, gunakan kesempatan di waktu malam untuk sholat malam, untuk tahajud, ibadah di waktu malam, karena diriwayatkan orang yang banyak tidurnya di waktu malam tidak tahajud, maka nanti di hari akhirat akan datang dalam keadaan miskin ya, dalam keadaan miskin ya, fakir miskin ya, orang yang banyak tidurnya di waktu malamnya, tidak ada tahajudnya. Wa alam anna al-laila wal nahara arba'un wa 'ishruna sa'ah, fala yakunanna naumuka
bil laili wan nahari aktsara min 8 Iya, sa'at. makanya udah diem. Fayakfika in istasibina sanatan an tudayyi'a minha 20 sanatan wa huwa athuru. Ketahuilah Iya, Dede di sini. bahwa sehari semalam itu ada 24 jam. Ya, sehari semalam ada 24 jam. Maka jangan sampai tidurmu itu dalam sehari semalam lebih dari 8 jam. Diem, udah diem. Ya, jangan sampai tidurmu sehari semalam lebih dari 8 jam ya, maka cukup seandainya kamu ini tidurnya selama 8 jam dalam sehari semalam. Jika kamu misalnya umurmu itu 60 tahun, maka kamu telah menghabiskan umurmu sebanyak 20 tahun untuk tidur, yaitu sepertiga. Ya kan, sehari semalam 24 jam, 8 jam itu sepertiga dari sehari semalam. Jadi kalau orang misalnya umurnya 60 tahun, tidurnya sehari semalam 8 jam, ya, berarti selama 60 tahun sepertiga digunakan untuk tidur. Berapa tahun? 20 tahun. Ya, bayangin kita ini tidurnya saja, misalnya tidurnya normal berarti tidurnya 20. Kalau ada orang tidurnya 12 jam ya. Kalau umurnya 60 tahun ya tidurnya 12 ya, berapa lama berarti? 30 tahun setengahnya ya kan ya. 24 jam ya, 12 jam itu adalah setengahnya ya kan ya. Berarti kalau orang umurnya misalnya 70 tahun ya, atau 80 tahun misalnya, tapi sehari semalam tidurnya 12 ya, sehari semalam 24 jam, berarti kan setengahnya. Berarti kalau umurnya 80 tahun tidurnya 40 tahun ya kan, setengah ya. Kalau normal 8 jam berarti sepertiganya ya. Ini untuk tidur saja udah 20 tahun ya, belum lagi masa kecil kita dari umur lahir sampai balik 15 tahun ya, belum beribadah kepada Allah ya, udah hilang lagi selama 15 tahun ya, belum lagi untuk kerja sehari semalam berapa jam? Normalnya orang kerja sehari semalam berapa jam? 8 jam lagi kan, misalnya kita hitung ya, kurang lebih orang misalnya umurnya 60 tahun ya, tidurnya 8 jam, berarti berapa tahun? 20 tahun ya, kerjanya 8 jam, berarti berapa tahun? 20 tahun, sisa berapa? 20 tahun ya kan, 20 dari masa kecil sampai balik 15 tahun, sisa berapa? 5 tahun ya. 5 tahun untuk apa ya? Nongkrongnya belum dihitung, jalan-jalannya belum dihitung ya, nontonnya belum dihitung ya, nyantai-nyantainya belum dihitung ya. Ini orang umur 60 tahun, sisa 5 tahun itu belum dihitung yang lainnya, berapa banyak itu mau masuk surga ya. Makanya yang kita minta adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amalan kita ya, tapi yang kita minta adalah rahmatnya Allah ya. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, jangan paksakan untuk banyak tidur ya, dengan mempersiapkan ya tempat tidur yang empuk ya, yang memang yang dingin ya. Cukup tidur itu menghabiskan umur kita, padahal umur kita ini adalah modal ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita masuk ke dalam surga. Insyaallah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Berkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana
وسلم ربي عليه النبي وآله وصحبه عداد النفس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم